صاحب میری سنت ہمیں سن رہے ہیں حضور؟ جی ہاں. مدینہ مدینہ. آصف بھائی حضور موجود ہیں یہاں، تو آصف بھائی سے مدنی کسوٹی فرمائیں جی. مدنی کسوٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی جو مرادی شے ہے اس کا تعلق ناز شریف سے ہے؟ جی نہیں. کیا وہ یعنی کوئی آپ کی مراد، سوال کے مراد یہی کہیں گا نا، جیسے کوئی نعت یا کتاب یا کوئی اس طرح کی، یا کوئی نعت وغیرہ. جی جی کیا وہ کوئی انسان ہے؟ جی نہیں. جو آپ کی مرادی شے ہے حرمین طیبین سے اس کا تعلق ہے؟ دیکھیں حرمین طیبین سے تعلق کس کا نہیں ہے، کس شے کا نہیں ہے. یعنی اور حرمین آپ یعنی یہ مراد کے وجہ شہرت یعنی اس کے یعنی حرمین طیبین سے ہو، یہ مراد آپ کے سوال کی یہ لوں، حرمین طیبین میں موجود ہے وہ؟ یعنی اس کی مشہوری کی وجہ حرمین طیبین. جی جی جواب حضور انتظار کر رہے ہیں. آصف بھائی کیا وہ جو آپ کی مرادی شے ہے، کیا اس کی مشہوری وجہ شہرت حرمین طیبین ہے؟ یہی سوال ہے نا آصف بھائی؟ جی 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 حضور. ہاں جی، میری مراد یہ ہے کہ یعنی یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. آصف بھائی 3 سوال ہوئے ہیں، ابھی تو سفر بڑا آگے ہے. آصف بھائی 9 سوال باقی ہیں کم از کم. جی 6 سیکنڈ. ایک. یہ جو آپ کی مرادی شے جو آپ کے ذہن میں ہے، یہ کسی ماہ مبارک کے حوالے سے اس کا تعلق ہے؟ جی ہاں. ارے واہ سبحان اللہ، ماہ مبارک سے تعلق ہے. آصف بھائی ایک نعم ہو گیا. 12 کے عدد کے اندر آ گئی یہ چیز. ہاں جی 12 ماہ. ہاں جی. پہلے تو جس مہینے میں بیٹھے اسی کا پوچھ لینا. یہ لیں جی، مدد آ گئی ہے. غیبی امداد. واہ جی واہ. آصف بھائی سہارا مل غیبی گیا. امداد اسے کہیں گے یا دیکھیں گے؟ غیر متوقع ہے. آئندہ آئے نا، ہمارے سلسلے میں آتے رہیں گے، رونق بھی لگی رہے گی نا. اللہ وہ لے آئیں گے سب. ہم یہ کہاں جائیں گے ادھر کے، یہ ہمارے ہم ان کے انشاءاللہ. جی آصف بھائی تھوڑا اچھا جی ٹھیک ہے جی، سفارش آ گئی آصف بھائی آپ کی. بالکل. اچھا یہ جو آپ کی مرادی شے ہے ماہ درود و سلام سے اس کا تعلق ہے؟ جی نہیں، اللہ. کوئی خاص تعلق نہیں ہے اس مہینے سے. اچھا یہ ماہ درود و سلام جب بھی آتا ہے ماہ شعبان، تو وہ جو مبارک مہینہ ہے اس کی بھی آمد بہت قریب ہو جاتی ہے؟ جی ہاں. اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے، مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کوئی فضیلت بیان کی ہے کہ اس ماہ مبارک میں مدینہ پاک کی اگر کوئی حاضری پاتا ہے
تو اس کے لیے بہت بڑی سعادت، کوئی فضیلت، کوئی ارشاد اس طرح کا ملتا ہے؟ دینا میری آواز جی آپ حضور ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ اچھا یہ آڈیو تو ہے نا؟ اچھا آڈیو بھی زوم پر ہے، چلیں بر اللہ خیر کرے. بس ٹھیک ہے. پھر مصطفیٰ جانے جب تک وہ آ رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے نہ شخصیت کا تعین کرایا ہے نہ آپ نے شے کا تعین کرایا ہے، بڑی ایک الگ انداز میں آصف بھائی ڈرون چل رہا ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں ہاں واقعی یہ مطلب یہ چل رہا ہے، لیکن کیسے چل رہا ہے؟ اور دیکھیں اس پر 2 نام بھی آ گئے. اصل میں ہم غلط کہہ گئے، ڈرون چلتا نہیں اڑتا ہے. اچھا اڑتا چلے جی حضور. جی آصف بھائی نے پوچھا ہے جی کہ کیا میں نے سوال ہاں دوہرا دیں چلیں سوال. آصف بھائی اچھا وہ جو شے جو انہوں نے سوچی اور میرے ذہن میں جو آ رہی ہے اس کا نام تو ابھی اس وقت تو آپ ابھی نام لینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. حضور نام لینے کی اجازت ہے ان کو 6 سوالوں کے جواب میں؟ نام اجازت ہے مگر جی سوال لبیک میرا مشورہ ہے کہ کر لیں یہ. جی ٹھیک. حافظ صاحب برابر میں بیٹھے ہیں، تسبیح بھی چلا رہے ہیں، کچھ مدد بھی کر دیں. تسبیح میرے پاس بھی ہے، ویسے میری تسبیح کہاں ہے بھائی؟ میری آفس میں رکھی ہوئی. اچھا اس ماہ مبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے اس ماہ مبارک کو بالخصوص یاد کیا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. اصل میں میں نے جو سوچا ہے نا جی وہ آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کچھ فرمایا ہے، آپ نے یہ سوال کیا ہے. جی یہی سوال کیا ہے نا؟ جی ہاں تو میں نے جو سوچا اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے. اچھا ایک سوال میرا جو یہ روزے کے حوالے سے جو میں نے عرض کی کہ یہ ماہ مبارک جو ہے وہ روزے کے حوالے سے مقبولیت ہے یا یاد کیا جاتا ہے؟ میں نے جو سوچا ہے وہ اس میں ایسا نہیں ہے. اچھا یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اس ماہ مبارک کو یاد کیا جاتا ہے؟ میں نے جو سوچا ہے وہ ایسا نہیں ہے. پہلے پوچھ لیں ماہ مبارک ہے بھی کہ نہیں. وہ تو نہیں ابھی طے نہیں ہوا. اس میں یہ تھا کہ تعلق اس کا جو ہے نا وہ اس مہینوں سے ہے. یہ جواب آیا ہوا ہے. حاجی اظہر صاحب کوئی مشورہ دینا چاہیں، غیبی امداد کرنا چاہیں؟ اللہ اکبر. حاجی غفور صاحب کر دیں تو بھی چلے گا. اب پتہ نہیں حاجی غفور صاحب بھی امداد کریں گے، وہ غیبی امداد کریں گے یا کون سی امداد کریں گے؟ جی ہے صاحب. اس میں جیسے شہزاد حضور سے ہم نے سیکھا کہ اس کا تعلق زمانے سے ہے نا، یا وہ سال ہے یا وہ مہینہ ہے یا وہ دن ہے یا وہ گھڑیاں ہیں. پہلے اس کا جواب لے لیں آصف بھائی. جی آصف بھائی چلیں جی. یہ ظاہری امداد. حاجی صاحب ویسے جو آپ امداد فرما رہے ہیں یہ کون سی امداد ہے؟ جعفری امداد. جعفری امداد. ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. ہماری تو توفیلی ہے، سیکھی ہوئی ہے، ہم نے تو سیکھا ہے. اللہ اکبر. جی آصف بھائی. جعفر بھائی سے عرض ہے کہ دوبارہ اگر یہ حاجی غفور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی تعین کروا لیں کہ کوئی مہینہ ہے، زمانہ ہے، کیا ہے اس کا تعین؟ مہینے کا تو کہہ دیا نا کہ مہینے سے تعلق. زمانے میں مطلب سال، مہینہ، دن، گھڑیاں. وہ میں نے سوال کیا تھا میرے لیے سننے سے، کیا وہ ظرف ہے؟ ہم نے زمانہ پوچھ لیا، ہم ذرا آسان. ہاں ٹھیک ہے زمانہ. ہاں صحیح. ہاں زمانہ. وہ یعقوب ویسے اس طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں ان کی. ہاں جی ہاں جی. جی آصف بھائی کہ کیا وہ کوئی زمانہ ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیا وہ کوئی مہینہ ہے، یہ پوچھ سکتے ہیں. مرضی ان کی. جی آصف بھائی. سوال پھر وہ 2 کتنے آپ پوچھیں سوال. آپ پوچھیں. کریم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوالوں کی ٹینشن لیے بیٹھے.
हुजूर आपके जहन में जो शे है क्या उसका ताल्लुक किसी महीने से है? डायरेक्ट ही पूछे कि कोई महीना है। हुजूर जो आपके जहन में जो शे है क्या वो कोई महीना है? जी नहीं। महीने का कोई दिन भी हो सकता है, महीना नहीं है तो महीने का दिन हो सकता है। जी आसिफ भाई अपनी सवाब देखें, इमदाद आ रही है लेकिन लेनी अपने हिसाब से है, क्योंकि सवाल आखिरी 11वां आने वाला है, बस इसके बाद फिर जवाब ही है। हम मदद मांग लेंगे, हम शहजादा हुजूर से मदद मांग लेंगे। वैसे हाजी याफूर ने जो सवाल इनको फरमाया था ना, मशवरा जो दिया था वो जबरदस्त था, जमाने वाला। महीने का तयन तो नहीं हुआ ना? महीना नहीं है, महीना नहीं है। नहीं, साल भी है, घड़ियां भी हैं, रात भी है, दिन भी है, इसमें मुबारक जमाने में सब आ जाता है। मुबारक रात भी है, मुबारक दिन भी है। वाह जी वाह, इतना बराह रास्त क्लू दे रही है। 9 सवाल बता दिए। जमाने में जो ना हर चीज आ जाती है, ताल्लुक जमाने से है। ये अगर सवाल हो जाता ना। जी जी आप भाईजान अपनी आप इस पे सवाल कीजिएगा, ये मैं बता रहा हूँ आखिरी सवाल है, इसके बाद जवाब। ये देख लें तो बोलियां आ रही हैं। हाँ जी, सौदा खरीदना आपने। ठीक है जी भाई, गैपी इमदाद लें या पूरी इमदाद लें या मेहरोज भाई का जो भी लें। जी आखिरी सवाल, इसके बाद जवाब। जी आसिफ भाई आप कहीं से इमदाद ना लें, आप डायरेक्ट जानशीन अमीर अलैहि सुन्नत से मदद लें, इशारा ले लें। 11वां सवाल करें और कदमों में गिर जाए, हुजूर इशारा दे दें। जी हुजूर आपसे अर्ज है कि क्या इशारा दे दें, मदद फरमाए। नहीं, अभी आपको मदद मिल रही है ना, तो उसी पे अब चलें। अभी मजीद हाजत है। कमजोर सहारे हैं, ये कमजोर सहारे हैं। चले अभी माहे आका का महीना चल रहा है, तो आपको जरा 4 सवाल और दे देते हैं, 15 सवाल कर लें। अल्लाह तो 10 सवाल हुए हैं तो 5 सवाल है आपके पास। जज़ाक असल में ना हम लोग किसी डायरेक्शन पर तयन नहीं कर पाए, तो इसलिए कोई सवाल बन भी पाएगा नहीं सही मायनों में ना। ऐसा ना आसिफ भाई, जी जी हमारी कोई डायरेक्शन नहीं हो पा रही ना कि हम क्या सवाल क्या करें। हम दिन है रात। अपना हुजूर जो आपने शे सोची हुई है या उसका ताल्लुक किसी जमाने से है? नहीं, आपके सवाल से मैं ये मुराद ले रहा हूँ, क्या वो जमाना है कोई, क्या वो जमाना है? ठीक है, आपसे मुराद ये ले रहा हूँ आपके सवाल से, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो इसका जवाब है जी नहीं। जो मैंने जो सोचा है वो जमाना नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, इसका ताल्लुक किसी किताब से है? कोई किताब है? अब ताल्लुक लफ्ज ना ये हटा दें। क्या वो कोई इसमें किताब? जो ना कुछ आजमाइश हुजूर क्या ये आपने सवाल हुजूर क्या वो कोई किताब है? जी हाँ। अरे वाह, क्या बात है आसिफ भाई। जी कुरान पाक, हदीस पाक, नादिया किताब और मसाइल की किताब, 4 चीजें हैं, 4 सवाल हैं, इनमें से तयन करवा लें। एक तो सवाल इसमें वो अजहर भाई वो नाज शरीफ के हवाले से तो वो तो नहीं है, बताइए। अच्छा लेकिन अगर कुरान पाक है ना, अपना हदीस पाक की कोई किताब है पूछ ले। जी जी, आसमानी किताब है कोई। अमीर सुन्नत की किताब भी हो सकती है, इसका भी सवाल किया जा सकता है। जल्दी करें जी, सवाल करें आसिफ भाई। अच्छा, इसका ताल्लुक जो आपने शे सोची हुई है, किताब है, अब तो क्लियर हो गया। किताब तो इन्होंने फरमाया, तो तिलावत के हवाले से इसकी मुनासिबत इस किताब की। जी हुजूर, देखिए बंदा जो है ना वो बंदा जो है वो कुरान पाक की तिलावत करता है, तो जब आपने तिलावत का सवाल किया तो इससे यानी मुराद मैं यही लूंगा
कि कुरान पाक, यानी डायरेक्ट आपने इतना से कुरान पाक का सवाल किया है। जी जी तो जी नहीं, मेरी सोची हुई किताब जो है ना कुरान पाक के अलावा है। कुर्बान जाऊं अल्फाज पर। मेहरोज भाई ये बुजुर्ग अंदाज सिखाते हैं। ये भी कहा जा सकता था कुरान करीम नहीं है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या लफ्ज यूज के कुरान पाक के अलावा है। वाह वाह सुभान। अमीर अहले सुन्नत की किताब। आसिफ भाई डर डर के क्यों सवाल करें, सवाल आप बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। मैं सीख भी रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी ये तो मतलब ये फील्ड और बिल्कुल आप आएंगे तो और सीखेंगे जी ना। जी इंशाल्लाह, और यही सिखाते हैं हम तो, सुभान अल्लाह। जी हुजूर सिखाते रहे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। चले सवाल तो आपका चला गया। जी। जवाब यानी इनके सवाल यानी ये है कि अमीर सुन्नत ने, अमीर सुन्नत ही ने लिखी वो किताब। जी हाँ, अल्लाह अल्लाह। 15वां सवाल, आखिरी सवाल में उसका जवाब। आखिरी सवाल है तो अच्छा इशारा तो दे चुके हैं। जैसे रमजान शरीफ आ रहा है, जी जी वो रमजान का कलाम भी आप सुना दीजिएगा थोड़ा सा। जी चलें बहरहाल जी आगे आसिफ भाई आखिरी सवाल। हुजूर कोई एक और इशारा अगर। नहीं नहीं अभी सवाल बाकी है आपका, एक सवाल करें आप। पहले सवाल कर लें। अच्छा, रमज़ान के मौजू पर वो किताब जो है। जी हाँ, वाह जी वाह सुभान अल्लाह। आप तो नाम बता दें आसिफ भाई। आपकी वैसे अब भी इनके पास एक सवाल है, ठीक है, नाम बताना चाहे बता सकते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने 4 सवाल किए हैं। 15 पूरे हो गए हुजूर। नहीं, कैसे? ये तो जब इन्होंने जमाने वाला सवाल किया तो वो सवाल 11वां था। चलें जी एक और कर लें जी। फिर इसके बाद इन्होंने किताब वाला सवाल किया। जी ठीक है उसके हुजूर, बाद हाजी हसन ने मशवरा पे इन्होंने तिलावत वाला सवाल किया। हम दे रहे हैं जी एक सवाल। और माशाअल्लाह, ठीक है आप मरहबा। जैसे फरमाए जी। ये आसिफ ना तिलावत वाला सवाल किया ना, अब यानी ये तिलावत वाले के बाद अब इन्होंने यही किया ना रमजान से मुताल्लिक। जी आसिफ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके अपना अभी ये जो दिलों की राहत जो सिलसिला इन दिनों में जो अमीर सुन्नत का ये चल रहा है, तो इसमें बिलखुसूस अमीर सुन्नत ने नात ख्वानों को भी ये तरगीब इन सिलसिलों में दी कि भाई ये जो किताब है इसे आपने मुकम्मल करना है माह रमज़ान के चांद रात तक, और इस तरह इस हवाले से भी ताल्लुक़ है जो आपकी मुरादी शे है। जी हाँ, अब नाम बता दें फटाफट। हुजूर आपकी जो मुरादी शे है उस किताब का नाम फैज़ान रमज़ान है। ये सवाल कर रहे हैं, ये तो सलमान ने जरा इनको जवाब देने का तरीका। आपकी जो मुरादी शे है वो फैज़ान रमज़ान है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके अभी बदरगार आपको दिखा देखें भी किताब रहे हैं। दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह क्या बात है। रमज़ान 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 शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दवा आया, साक़ी में तेरे सदक़े सदक़े, साक़ी में तेरे सदक़े मैं तेरा मज़ा आया। या इलाही तू मदीने में अभी रमज़ान दिखा, या इलाही तू मदीने में हमें रमज़ान दिखा, या इलाही तू मदीने में हमें रमज़ान दिखा। मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। रमज़ान रमज़ान रमज़ान
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी फूल भी साहबजादा मेरे सुन्नत दाम गादमुल कुदसिया कि हम ले रहे हैं। हुजूर आप हमारे साथ हैं, टिल एंड तक साथ हैं आप? चले जी, साहबजादा मेरे सुन्नत अभी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान भाई का सेगमेंट अभी हम लेते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उस पर बात करते हैं। सुभान भाई, ओवर टू यू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्रोग्राम है खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, सेगमेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और आज हमारा जो मौजू है वो बहुत अहम है, और मौजू है हाउ टू बी हैप्पी, किस तरीके से खुश रहा जाए। वाकई ये एक ऐसी नेमत है और एक ऐसा एहसास, एक ऐसा जज्बा है को हर इंसान चाहता है कि मुझे ये मिल जाए। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट पे बात करेंगे कि